See, Mr. Raghavan, how many times I have told you not to teach and talk the kids with in Malayalam? Huh? No explanation. If you teach the children in Malayalam, what will be their future? Why don't you think like that? So, I think you are working here for around 15 years, yeah? Am I right? Am I right or wrong? Tell me, am I right or wrong? അതെ സാർ, ഞാൻ 15 വർഷമായി വർക്ക് What bloody pothinance? What the hell are you talking about? ഞാനൊരു മലയാള അധ്യാപകനാണ്. So what, Raghavan, so what? You're a Malayalam teacher, that I know. Why can't you teach Malayalam in English? ഈ മലയാളം എങ്ങനെ സാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കല്? Then I will teach you. You see, you know that poem, Kake Kake, Kake Kake Kudavide, Kutinagathuru Kunyundo. You know the meaning? Kake Kake. Kake means crow. Crow. Kudavide, where's your house? That's the meaning. You should teach in that way. സാർ, ഈ കനക ചിലങ്ക കിലുങ്ങി കിലുങ്ങി, കാഞ്ചന കാഞ്ചി കുലുങ്ങി കുലുങ്ങി, അതെങ്ങനെ സാർ ഇംഗ്ലീഷിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. Get out! I said get out! Go! Get out! Idiot! Unputra, uncultured, uncivilized, bloody. I don't know how you speak. Oh, I don't know. Who are you? Sir, I am coming. Yes, coming. Hey, sit down. May I know who are you? May I know who are you? My child is studying in the school. What's his name? Shyamala Sheethalan. I don't remember a girl named Shyamala in the school. What's your name? What's your name? Shyamala Sheethalan. Oh my God, you told your name. So I just asked you what's the name of your kid. What's your kid's name? Grishma Sheethalan. 6th which division? C. 6th C. Oh. Now I remember you. I got it. So last month also you came here. I just called you. Yeah. Huh? Yeah. What? Yeah. Last month I called you and warned you. Your kid is always speaking in Malayalam. This is the 7th time she is speaking in Malayalam. You see, at home she is speaking in English or Malayalam. At home she use English or Malayalam. English. Then why can't she use English in the school? Sir, in my home I am only speak English. Oh. But my husband is very poor in English, dirty fellow. So my kid is very poor. This is the last warning. Yes. There will not be any more warning for you. Yes, sir. You and your child. Yes, sir. If she repeats once more like this, she will be given TC and terminated from this school. Wow. Now you do one thing. You pay a fine of 1,000 rupees. Yeah? If she repeats once more like this, next time there will not be fine. Wow, no fine? Thank you so much, sir. Thank you so much. Oh my God, no fine means we will be giving TC for your child. Termination certificate. You understand what I say? നിങ്ങളെ കുട്ടി TC തന്ന് പറഞ്ഞു വിടും ഈ സ്കൂളിൽ നിന്ന്. So you may go now. You go. Please get lost from here. Thank you, sir. Excuse me. Just a minute, please. What did fine. Yeah, no, you just come here. What did you say? Thank you? Thank you. That's not the proper way. Just say thank you. Thank you. No tank. The tank is drinking water. That's not thank you. Thank you. No thank you. THA, thank you. THA. Yeah. And thank you. Ta. Yeah. That's it. Thank you. Yeah, that's okay. Thank you, sir. Bullshit. ഇതിപ്പോഴേ ഞാൻ മാത്രം മനസ്സുകൊണ്ട് വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും വിചാരിക്കണം. ആകെ ഒരു കൊച്ചുള്ളത്, അതിനു വേണ്ടിയിട്ടേ പറയണേ. ആരോട് പറയാൻ? മലയാളം. നിങ്ങൾക്കൊന്നും പറയാനില്ലേ ശീതളേട്ടാ? നീ ഒന്ന് അടങ്ങടി ശ്യാമളേ. ഞാൻ അടങ്ങണതാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. ഇന്നത്തെയും കൂട്ടി 7ാമത്തെ പ്രാവശ്യമാണ് ആ സ്കൂളിൽ കൊണ്ട് നമ്മൾ മലയാളം പറഞ്ഞതിന് 1000 രൂപ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നത്. സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഭാഷ പറയണത് മാനക്കേടും കുറ്റവും അല്ലേ?
ദൈവമേ, ലോകത്ത് ഒരു ഭാഷയ്ക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട്. ശീതളേട്ടൻ, ഞാൻ എപ്പോഴും പറയണ പോലെ അല്ല, ഇനി ഒരു കാര്യം ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് പറയാൻ പോവാ. നമ്മൾ രണ്ടുപേരും ഉള്ളപ്പോ ഓക്കെ, കൊച്ചുള്ളപ്പോ ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടില് ഒരു വാക്ക് മലയാളം സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല. എടി, നീ എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇപ്പൊ എന്റെ പഠിപ്പാണ് ഇപ്പൊ എല്ലാത്തിനും പ്രശ്നത്തിനും കാരണം. അല്ല, എന്നാ വേണ്ട, അത് പോട്ടെ. ഞാൻ എത്ര വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്? ഇനി അത് പോയി കൊട്ടി ഘോഷിക്കും. എടി, അപ്പൊ അതല്ലേ പറയണേ, ഈ വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന വിചാരിച്ചിട്ടാ നീ? ശീതളേട്ട, അപ്പൊ ഞാൻ പറയുന്നതോ എന്ത് ഇംഗ്ലീഷ് ഞാൻ പറയുന്നില്ലേ? നീ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷാ? ഇപ്പോഴേ ആ പ്രിൻസിപ്പളിന്റെ മുറി പോയിട്ട് 1/2 മണിക്കൂർ നിന്ന് ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ സംസാരിച്ചിട്ടാ ഇങ്ങ് പോകുന്നത്. ഞാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായല്ലോ. അപ്പൊ അതോ, അങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വരുമ്പോഴേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ വില മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ആ, പലർക്കും shame daughter, shame. I paid 1,000 rupees because you speak Malayalam. എടി, അതിന് ദാഹിച്ചിട്ട് അവിടെ വെള്ളം കൊടുക്കടി. Stop this dirty Malayalam. If you again and again ask Malayalam, I will pull out your tongue. മോളിത്തിരി വെള്ളം എടുത്തിട്ട് അമ്മയ്ക്ക് കൊടുക്കടി, അവളുടെ പ്രാന്താദ്യം മാർക്കും. Mayula. Speak ഞാൻ English. കത്തിയെടുത്ത് മാറ്റി. I want some water. ഹാ, എന്റെ അമ്മ അച്ഛൻ. മോളെ ശ്യാമളെ, രാവിലെ തന്നെ പോന്ന അവിടുന്ന്. പിന്നല്ലാണ്ട് കൊച്ചെന്തേ? ഡേ, ആ, അല്ല കൊച്ചെന്ത്? അവള് ഉറങ്ങി. അവള് ഉറങ്ങിപ്പോയി. ഉറങ്ങിയാ? ഉറങ്ങി. കട്ടില് കണ്ട അപ്പൊ തന്നെ അവള് ഉറങ്ങും. എന്നാ പിന്നെ അകത്ത് പോയി കാണാം. അല്ല, വേണ്ട അച്ഛാ, അച്ഛനിപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോണ്ട. അത് ശരിയാവില്ല. എന്താണ് ഈ പറയണത്? എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല. അതല്ല, ഞാൻ പറയുമ്പോ അച്ഛന് വിഷമം തോന്നും. പക്ഷെ അച്ഛനിപ്പൊ അവളുടെ അവിടെ പോയിട്ട് ഈ വളവളാന്ന് ഈ ഡേർട്ടി മലയാളം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടല്ലേ. നമ്മളിത് മലയാളികളല്ലേ? നമ്മള് മലയാളികളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. എന്റെ മോള് മലയാളിയാവണ്ട. ഇപ്പൊ അവളവിടെ ക്ലാസ്സിൽ ഏതാണ്ട് മലയാളം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ പിഴ കടക്കണ്ട വന്നു. 10,000 രൂപ കൊടുക്കണ്ട വന്നുണ്ട്. എന്റെ ഭ്രാന്താണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. അവള് മലയാളം പറയണതിന്റെ എല്ലാ കാരണവും ബോത്ത് ഓഫ് യു. അതാരാണ് മോനെ? അത് നമ്മള് രണ്ടാളും ആണെന്ന് അവള് മലയാളം പറയാൻ കാരണം. അച്ഛന് ചായ വേണോ? മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊരു 100 പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാണ് ഇവളോട് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണ്ട. അതിനുള്ള സ്റ്റാൻഡേർഡ് നമുക്കില്ല. നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അവർക്കില്ല. പിന്നെന്തിനാ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തത്? ഇപ്പൊ കിടന്ന് നീന്തം മരിക്കുക. മോളെ ശ്യാമളെ, നീ ഒന്നും വന്നേ. അച്ഛൻ എനിക്ക് ചെവി കേക്കാം. നിന്റെ കുഞ്ഞമ്മയുടെ മകളില്ലേ മണ്ടോദരി? അവള് ഗർഭിണിയാണ്. വിശേഷം ഉണ്ട് അവൾക്ക്. നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒന്ന് പോയി കാണും. അത് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടാ. അപ്പോഴേ ഞാൻ പോവുകയാണ്. അല്ല, ചായ കുടിക്കണ്ടേ? ചായൊന്നും വേണ്ട. അച്ഛന്റെ കൂടെ എന്തിനാടി? നീ വെറുപ്പിച്ചുവിട്ടല്ലേ ചായ കുടിക്കാതെ പോണതാ. എവിടെയാ കുത്തിരിക്കണേ? പുസ്തകത്തിന്റെ എനിക്ക് പുസ്തകത്തിന്റെ മേലെ അല്ലേ ഈ കുത്തിരിക്കണേ? ഒരുപാട് മഹാമാരെ മേലെ ഈ കുത്തിരിക്കണ അറിയോ എനിക്ക്? ഏത് മഹാമാര്? ഏത് മഹാമാരെന്ന്? എടോ, ONV കുറിപ്പ്, MT വാസുദേവൻ നായർ, കോവിലൻ, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ, ഇവരൊക്കെ മഹാമാരാ. ഓരോ പുസ്തകത്തിന്റെ മേലെ ഈ കുത്തിരിക്കണേ. ഒരു ഇത്തിരി മാന്യത വേണ്ട എനിക്ക്? ഏതാ പുസ്തകം വായിക്കണം? എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നോട് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പുസ്തകങ്ങൾ എന്നെ അടുത്ത് വായിച്ച് കുത്തിരിക്കരുതെന്ന്. ഇതിപ്പോ എത്രാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഈ വായിക്കണത്? ഇത് 6ാമത്തെ തവണ. എത്ര വായിച്ചാലും മടുപ്പ് വരുന്നില്ല. മടുക്കൂല. വേറെ എത്ര പുസ്തകങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ, അതെടുത്ത് വായിച്ചൂടെ എനിക്ക്? വേറെ ഒന്ന് കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ. അതേതാ? ഇതന്നെ. നോക്കട്ടെ, ഇതേതാ പുസ്തകം? സെക്സും വിവാഹ ജീവിതവും. കുട്ടികളെ സസ്യത്തിൽ ചെല്ല്. കുട്ടികളെ സസ്യത്തിൽ പോയിരിക്കേ. ഒന്ന് അവിടെ പോയിരിക്കേ. എന്തൊരു രോഗിയാണ് ചങ്ങായി പടച്ചോനെ. ജാതി പുസ്തകങ്ങൾ അല്ലാണ്ട് ഓന്റെ കൈമിൽ കിട്ടൂല വായിക്കേ. എന്താ വണ്ടി? ഏത് പുസ്തകം വണ്ടി? ഈ ഇംഗ്ലീഷിലെ ബാലരമയുണ്ടോ? ഇംഗ്ലീഷിലെ ബാലരമ? നിങ്ങൾ ഏതാ നാട്? ഇംഗ്ലീഷിലെ ബാലരമ ഇവിടെ ഇല്ല. അവള് മലയാളം ബാലരമ ചോദിക്കണത്. മലയാളം ബാലരമ അവിടെ എടുക്കണ്ട. മലയാളം വായിച്ച നിനക്ക് മനസ്സിലാവോ? മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷോ?
ഇംഗ്ലീഷല്ലേ അവള് സ്ഥിരമായിട്ട് വായിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്? മലയാളം വായിച്ചോളാം. അല്ല നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് തീരുമാനിക്കുക, ഇംഗ്ലീഷ് വേണോ മലയാളം വേണോ? അല്ല അവൾക്ക് മലയാളം മതി. Shut up! Kill you. ഇനിയേ, ആ കുട്ടികളെ കോമിക്സ് പുസ്തകം ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കുക ഇംഗ്ലീഷിലെ. കുറച്ച് വലുതെടുത്തോട്ടോ. ബിഗ് വൺ. എല്ലാ ടൈപ്പും എന്തിനു വലുത് എനിക്ക് തുലാഭാരം നോക്കാം. അതെ, തുലാഭാരം. നിങ്ങൾ പലചരക്കടയിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങോ? ഇത് കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടികളെ കോമിക്സ് പുസ്തകങ്ങളാണ് ഇംഗ്ലീഷ്. ഇത് നോക്കി ഇത് പറ്റോ നോക്കി. കൊള്ളില്ല. പറ്റോ? കളറൊക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഇതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള കട്ടിയുള്ള കനുള്ള ടൈപ്പാ. നിനക്ക് വായിക്കാനാണോ? ഇത് നോക്കി, ഇത് അവൾക്ക് മലയാളം ആ ഇത് വേണ്ട ഇത് കേട്ടോ. മതി അല്ലേ? സ്റ്റോറീസ് അല്ലാതെ സ്റ്റോറീസ് അല്ല. ഇതിന് വേറെ ഉപകാരം കേട്ടോ. ഇതിനകത്ത് സി ഡി ഉണ്ട്. വാവ്. ആ വായിച്ചോ, എങ്ങനെയാണ് വായിക്കേണ്ടതെന്ന് With CD. അറിയാലോ. ഇത് വേണോ? ഇത് മതി. ഇത് മതി. ഉള്ള തന്നെ വായിക്കാനില്ല അവര്. ഇത് നോളജ് കഥയാണ് ചോദിക്കണേന്ന്. കഥ ഞാൻ വേറെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തോളാം. ഇതേപോലത്തെ ഒരു 2 എണ്ണം കൂടി തന്നേക്കും. എന്തിനാ? ഇതുപോലെ തന്നെയോ? ഇതേപോലെ ഇരിക്കുന്ന 2 എണ്ണം. ഇതേ കണക്കിലാ? ഇങ്ങനെ ഇതേ വലിപ്പത്തിലുള്ളത്. ഉണ്ണി എങ്ങനത്തെ രണ്ടെണ്ണം കൂടി എടുത്തു? ഇംഗ്ലീഷ് വേണം മസ്റ്റ്. ഇനി കുറച്ച് മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ബുക്സ്. ആർക്കത്? ആരാ മെച്ചോടായത്? ഇങ്ങനത്തുള്ള ആരുടെ വേണ്ടി? ഓതറാരാ? ആരോ ഓതണേന്ന്. നീയാണോ വായിക്കണേ? ഞാനാ അതല്ല, അല്ല മനസ്സിലായി. ഓതർ എഴുതിയാണ് പേര് പറയണോ? ആരുടെ പുസ്തകം? ആരുടെ പറഞ്ഞോ ആരുടെ പുസ്തകം? ശീതളേട്ടൻ മിനിഞ്ഞാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ? ഞാനൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ബ്രെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാള്. ബ്രെഡല്ല ജാമ്. അല്ല, ഒരു ഷായ് ചേട്ടാ ഈ ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ബ്രെഡ് ഷാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബെർണാഡ് സെറ്റാണോ? അതന്നെ. ബെർണാഡ് സെറ്റാണ് ബ്രെഡ് എന്നൊക്കെ. അല്ല, എനിക്കറിയാം, പെട്ടെന്ന് വിട്ടുപോയതാ. ഞാൻ ഒരുപാട് ബുക്സ് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ. ബെർണാഡ് സെറ്റിന്റെ പുസ്തകം എടുക്ക്, വിളിച്ചു നിൽക്കുക. അത് കൊണ്ടുവരാ. വേറെ ഏതാ? പിന്നെ ഏതേ ഓതർ ഉണ്ടോ? പിന്നെ എനിക്കിപ്പോ അതാ വേണ്ടേ. ബെർണാഡ് സെറ്റ് തീർന്നു പോയി. അയ്യോ, ബെർണാഡ് സെറ്റ് ഇല്ല. ഇനിയിപ്പോ എന്താക്കൂ? പിന്നിപ്പോ എന്താ വേറെ നീ പാരതാ? ഷേക്സ്പിയറിന്റെ ആലോ? ഷേക്സ്പിയർ എടുക്ക്. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പുസ്തകം എടുക്ക്. ആരാ? ഷേക്സ്പിയർ പ്രശസ്തല്ല. ഷേക്സ്പിയറിന്റെ പുസ്തകം ഉസ്സാറല്ലേ? ഇത് വേണ്ട, പേര് കേൾക്കാൻ തന്നെ ഒരു രസമില്ല. അത് തന്നെയല്ല, ഇങ്ങനെ കളറില്ലാത്ത ഇതല്ല വേണ്ടത്. ഇതൊക്കെ എഴുത്തുകാരറിയാം. അതെ, ഞാനൊന്ന് നോക്കിക്കോട്ടെ. ഈ പച്ച മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് ഒക്കെ കണ്ടോ? ആ ഷേക്സ്പിയറിന്റെ മറ്റേ പുസ്തകം എടുക്ക്. അതാദ്യം പറഞ്ഞ ആള് തന്നെയല്ലേ? അതന്നെ, അയാളെ വേറെ പുസ്തകം ഉണ്ട്. എല്ലാം ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളുണ്ട്. അതിന്റെ പുസ്തകത്തിന് കളറുകളില്ല കേട്ടോ. നോക്കിട്ട്. അയ്യോ, അത് വേണ്ട. റോമിയോ ജൂലിയറ്റ്. എന്താ ഉദ്ദേശിക്കണേ? എനിക്കിത് ഈ ഇരിക്കുന്ന ബുക്ക് കേട്ടോ. നീല, മഞ്ഞ, പച്ച, ചുവപ്പൊക്കെ. അട്ടിളോ? അതന്നെ. ആ കട്ടിയില്ല. ഡിക്ഷണറി കേട്ടോ. എനിക്കതാ വേണ്ടത്. ഡിക്ഷണറി എല്ലാ കളറും എടുത്തോട്ടോ. എഴുതിയതൊക്കെ ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്. ചട്ട മാത്രം വ്യത്യാസമുള്ള. എനിക്കത് മതി. ഇതെല്ലാം വേണോ? ഇത് ഒരു 2 എണ്ണം കൂടി കിട്ടിയാ കൊള്ളാം. ഇതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഇതാ ഞാൻ അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്. മഞ്ഞുണ്ട്. മഞ്ഞ എടുത്തോ. മഞ്ഞതാ. ആ, എല്ലാ കളറും ആയി. അപ്പൊ ഇത് മതി. ഇത് ഓരോന്ന് ഏതിലൊരെണ്ണം മേടിച്ച് വായിച്ചിട്ട് തീർന്നിട്ട് എടുത്തപ്പോ ഞാൻ എല്ലാം വായിക്കും. പണ്ട് മുതലേ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ബുക്സ് ഒരുപാട് റീഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം എടുത്തോട്ടോ. ആയിക്കോട്ടെ. 1, 2, 3, 4, 5. ഇതിന് എത്ര ഒരു ബുക്കിന്? ഇത് 600 വെറുതെ കിടക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കി. മോളുടെ ബുക്ക് ഉണ്ട്. അത് 2. ശരി. നിൽക്കട്ടെ. അതെ, എത്ര വരണം ടോട്ടൽ? എല്ലാം കൂടി ഒരു 8,050 വരെ. എത്ര? 8,050. വേണ്ടട്ടാ. അതെ, എന്താ ശീതളേട്ടാ? അതെ, നേരത്തെ ആ കോമിക്സ് കുട്ടികളുടെ കോമിക്സ് ബുക്ക് എടുത്തില്ലേ ഒരു 3-4 നിർത്തേ. അത് മാത്രം മതി. അത് മാത്രം മതി. അത് എത്ര പ്രൈസ് വരുന്നത്? ഇതിപ്പോ 5 കൂടെ 350 രൂപ. അത് മതി. അത് പേ ചെയ്യാം. ഒരു ബാലരമ വേണോ? ആൾക്കാരെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. സമൂസക്ക് സമൂഹമായിട്ട് ഇത് പാക്ക് ചെയ്യാം. അത് മതി. 8,000 ചില്ലാത്തിന്റെ പുസ്തകം മേടിച്ചേക്കണം അവള്. ആളെ കാണിക്കും. ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാനും വരുത്തി തീർക്കാൻ ഓരോ പുസ്തകം എടുത്തോണ്ട് പോകും. അട്ടിയുള്ളതുമാണെന്ന്. ഇതെന്തെല്ലാം പണിയെടുപ്പിച്ചു എന്നാ? ആ പുസ്തകം എടുത്ത സ്ഥലത്തിന്റെ റാക്കിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്ക്. ആ എടുത്ത പുസ്തകം റാക്കിൽ തന്നെ കൊണ്ടുവെക്കണോ? ഒരു നിപ്പ് നിന്ന് അതുപോലെ അവിടെ നിന്നാളും.
ലത്തീഫിന്റെ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അനുവദിച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസർ സത്യശീലന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കണ്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് എന്തൊരു സൂക്കടിയും സാർ നിങ്ങൾക്ക്. എന്തേ? അല്ല, ഞാൻ അറിയിട്ട് ചോദിക്കേ, ഒരു കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞ ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറെ ഡ്യൂട്ടിയാണത്. ഈ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തതിനൊക്കെ ഫ്ലെക്സ് വെക്കണ്ടല്ലോ. എന്റെ മൊയ്തോ എന്തിനാ ഫ്ലെക്സ് വെക്കുന്നത്? ഇതിപ്പോ ഒരു മന്ത്രിമാരെ MLA-മാരൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വെക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ, ഒരു വില്ലേജ് ഓഫീസറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? അതൊക്കെ അറിയില്ലേ? ആളുകൾ കാര്യങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക, അല്ലേ? ഒരു MLA-യുടെ ഉത്തരവാദിത്വം എന്താണ്? പൊതുജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു റോഡ് പണി, ഒരു സ്കൂളിന് കക്കൂസ്, ഇതൊക്കെ അനുവദിച്ചു കൊടുത്താൽ മതിയല്ലോ, പോരെ? ഇത് അനുവദിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവരെന്തിനാണ് വലിയ ഫ്ലക്സ് വെക്കുന്നത്? MLA ഫണ്ടിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷം രൂപ മുടക്കി സ്കൂളിന് കക്കൂസ് പണിതു. ഇത് ഇവരുടെ ആരുടെയും കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്നതല്ലോ. ഇത് എന്റെ നിന്റെ പൈസയാണ് കൊടുക്കണത്, എന്നിട്ടാണ് ഈ ഫ്ലക്സ് വെക്കണത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അങ്ങനെ വെക്കാമെങ്കിൽ എനിക്കും വെക്കാം. അതിനെ കാണാം. അതൊക്കെ ശരി. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വെച്ച ഫ്ലക്സ് രാഷ്ട്രീയക്കാർ വന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് അത് കളക്ടറെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോയി. അയ്യേ, അത് കളക്ടർ കാണിക്കാനല്ല, അത് അതിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിട്ട് ഒരു സെൽഫി എടുക്കുന്നതാണ്. സെൽഫി എടുത്തൊന്നല്ല, അതൊക്കെ എനിക്കറിയാം. നിങ്ങൾ ആ വാട്സപ്പും ഫേസ്ബുക്കും തുറന്നു നോക്കി, അതിൻ്റെ അകത്ത് കാണാം. എന്റെ മൊയ്തു, ഞാൻ ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്തത് ജനങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഫ്ലക്സ് വെച്ചു. ഇനി അതിന്റെ പേരിൽ എന്ത് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ഇപ്പൊ സസ്പെൻഷനാണ്. അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കണ്ട സാറേ. പുറത്ത് ഒരാളോട് പറയാൻ പറ്റുമോ കൈവശാവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആർക്കോ കൊടുത്തതിനെ ഫ്ലെക്സ് വെച്ചത്? ഈ മന്ത്രിമാരും MLA-മാരും ആരെങ്കിലും ഫ്ലക്സ് വെച്ചിട്ട് അവർക്ക് ആരെങ്കിലും സസ്പെൻഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? വില്ലേജ് ഓഫീസറായി ഇങ്ങൾക്ക് എന്റെ സസ്പെൻഷൻ കിട്ടി? എന്തൊരു പുച്ഛാന്ന് നോക്കി. ഇനിയിപ്പോ എന്താ ചെയ്യാൻ വേണമെന്നറിയാമോ? ശ്യാമളയ്ക്ക് 10 കിലോ അരി മേടിച്ചു കൊടുത്ത ഭർത്താവ് സത്യശീലൻ അഭിവാദ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ ഗേറ്റിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ വെക്കും. നോക്കണ്ട, നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യും. സംഭവിച്ച് ഇപ്പൊ ഈ സസ്പെൻഷൻ ഒഴിവാക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്. നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും കണ്ടിക്കണോ അതിന്? ഞാൻ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. എന്താ വേണ്ടത് എനിക്കറിയില്ല. ഞാനൊരു വഴി പറയട്ടെ. ആ മന്ത്രി ശീതളെ നിങ്ങളെ കൂടെ പഠിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഒന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിക്കണം. ആ ശീതളനെ പോയി ഒന്ന് കണ്ടാലോ നമ്മള്? അതിന് ചെമ്പത്തേക്ക് നടന്നാലോ? നിനക്കതാണ് പ്രാന്താണ്. അവനോട് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല, ഒന്നും നടക്കില്ല. അയ്യേ, അതെ, ഒന്നാമത് ഈ ശീതളിന് ഞാനും പണ്ട് മുതലേ പോട്ടാപ്പൊട്ടിയാണ്. 1-ാം ക്ലാസ് മുതൽ 10-ാം ക്ലാസ് വരെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിച്ചതാണ്. ഇവനാണെങ്കിൽ ഒരക്ഷരം അറിയില്ല, മാന്തം കുന്താണിയാണ്. എല്ലാ വിഷയത്തിനും 10-ൽ ചോടയാണ് മാർക്ക്. ഹിന്ദിക്ക് 2ആണ്. മന്ത്രിയാവാൻ എന്താണ്? കുറച്ച് കയ്യൊക്കും ദിവസം കാണിച്ചാൽ മന്ത്രിയാവാലോ. അവൻ ബസ്സിന് കല്ലെറിയ, പിന്നെ സമരം ഉണ്ടാക്കുക, ഇതൊക്കെയാണ് പണി. അന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവനോട്, എടാ ഈ വക പരിപാടികൾ ഒന്നും ചെയ്യരുത്, നീ പഠിക്കുന്നു. അതിന്റെ ചുരുക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോ അവ എന്നോട് കാണിക്കും. അത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പോണോ ഞാന്? ആൾക്ക് നിങ്ങളെ തോന്നല. കുട്ടിക്കാലത്ത് നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ മൂപ്പർ ഇപ്പോഴും ചിന്തിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കേക്കും, മൂപ്പരായി ചിന്തിക്കൂല. നിങ്ങൾ പോയി കണ്ടു നോക്കി. ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് നോക്കി, സത്യശീല എവിടെ എന്നോട് നോക്കി ഇത്രയും കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാലോ? കാര്യം നടന്നില്ലേ? ആരവനാ? മോളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നാണ്. എന്താ നീ പറഞ്ഞത്? എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ അറിഞ്ഞൂടല്ലോ. പിന്നെ എനിക്കാണ് അറിയണത്. നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ? എന്താ അറിയണത് എനിക്ക്? നിങ്ങൾ പിന്നെ എന്ത് മന്ത്രിയാ? ആ പ്യാരി ഞാൻ വിളിച്ചു കൊടുക്കും. പ്യാരി ഇംഗ്ലീഷ് പഠിച്ചിട്ട് മന്ത്രിയാവാൻ പറ്റും. എവിടെയാണ്? നിങ്ങൾ വേഗം എടുത്ത്. സ്കൂളിൽ നിന്നാ, മോളുടെ സ്കൂളിൽ നിന്നാ. എന്താ കാര്യം നോക്കി? ഹലോ, എന്താണ് സാറേ? കൊച്ചിന്റെ സ്കൂളിലെ പാരന്റ്സ് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ട്, അപ്പൊ സാറ് പങ്കെടുക്കണോ? അതിപ്പോ പോവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡേറ്റ് എവിടെ ഉണ്ടാ നോക്കട്ടെ. എന്നാ ഡേറ്റ് ഏതാന്ന് ചോദിക്കും. ഹലോ, വിച്ച് ഡേറ്റ് മാം? ഓ, സെപ്റ്റംബർ 11. അന്നിപ്പോ വിളിക്കാന്ന് പറയും. ഐ വിൽ കോൾ യു ലേറ്റർ. സാറേ, ഈ സെപ്റ്റംബർ 11 ഓ നമുക്ക് മന്ത്രിസഭാ യോഗം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ പോവാൻ പറ്റില്ല. സ്കൂളിൽ പോകാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറയാം അല്ലേ? സ്കൂളിലല്ല, സ്കൂളിൽ പിന്നെ പോകണ്ടേ, അവിടെ കുട്ടി പഠിക്കല്ലേ. മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിന് പോകാൻ പറ്റില്ല. അല്ല സാറേ, മന്ത്രിസഭാ യോഗം മുടക്കരുതെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. മുഖ്യമന്ത്രി അതൊക്കെ പറയും. പിന്നെ എന്റെ മോളുടെ കാര്യത്തിന് പിന്നെ അങ്ങനെ വരും. അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കണക്കിനാണ് അവിടെ അഡ്മിഷൻ എടുത്തത്. കുട്ടികൾ പഠിക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാൽ നമ്മൾ തല്ലേ. ഞാൻ മന്ത്രിയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ രാജാവായിട്ടും കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ സ്കൂളാണ്. ശരി, നമുക്ക് മൂന്നാറിന് ഗവൺമെന്റിന്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോഗ്രാം പ്ലാൻ ചെയ്താലോ? ഈ ഡേറ്റിൽ തന്നെ? എന്നാ പിന്നെ പേഴ്സണൽ ചെലവല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് ചെലവിൽ അങ്ങോട്ട് പോകാനോ? അതിപ്പോ പെട്ടെന്ന് എന്ത് പരിപാടി നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യും? എന്തെങ്കിലും ആലോചിക്കുന്നേ.
നമുക്ക് മറ്റേ മാലിന്യമുക്തത്തിന്റെ ഒരു പരിപാടി വെച്ചാലോ? മാലിന്യമുക്തല്ല ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ നടന്നത്. അന്ന് നമുക്ക് മറ്റേ കടൽക്ഷോഭത്തിനെതിരെ ഒരു ബോധവൽക്കരണം. കടൽക്ഷോഭം മതി, അത് കുഴപ്പമില്ല. മൂന്നാർ കടലില്ലല്ലോടോ. കടലിപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലത്ത് ഓരോന്നും ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ പരിപാടി നടത്തുന്നത്. അത് നോക്കട്ടെ മേഡം, ഇനി എന്തെങ്കിലും കാലത്ത് ഒരു കടൽ വന്നാൽ അതിന് ഉള്ള സുരക്ഷ അങ്ങനെ മതി. അപ്പൊ ഈ 2 പ്രോഗ്രാം നമുക്ക് കൺഫേം ചെയ്യാം. സ്കൂളില് നമുക്ക് ഈ കടൽക്ഷോഭത്തിനുള്ള ബോധവൽക്കരണം. അപ്പ്യാരി എന്ത് സാറേ? അവിടെ ഒരു എയർപോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ സുഖമായിട്ട് ചെന്ന് ലാൻഡ് ചെയ്യാറുണ്ട്. 10 പൈസ ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റിന് വേണ്ടല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത ഭരണത്തിൽ തുടർന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൂന്നാർ ഒരു എയർപോർട്ട് ആലോചിക്കാം. സ്കൂളിലോട്ട് വേഗം വിളിക്കണം, ഒട്ടും വൈകരുത്. കൊച്ചിന്റെ കാര്യ ഇപ്പൊ വിളിച്ചു പറയാം. നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാം. നീ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷാന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടിക്കൊണ്ട് എന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്? പിന്നെ ഞാൻ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് പോകും? അതിന് നീ ഒരു അക്ഷരം അറിയാത്ത എന്റെ അടുത്തേക്കാണ് വരുന്നത്. ABCD ഒരു കണക്കിനാണ് ഞാൻ എഴുതി പിടിപ്പിക്കുന്നത്. നിങ്ങളൊരു കാര്യം ചെയ്യും, കുറച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് അത്യാവശ്യമായിട്ട് പഠിക്കണം. കാരണം മോൾ എന്തായാലും ആ സ്കൂളിലാണല്ലോ ഇനി പഠിക്കാൻ പോണേ. അവിടെ ഓരോ മീറ്റിങ്ങിന് ചെല്ലുമ്പോ ഇംഗ്ലീഷ് ആയിരിക്കും. അതാ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവാതിരിക്കാനല്ലേ. അങ്ങനെ കൊച്ചിന്റെ കാര്യല്ലേ, പോവാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ? നമസ്കാരം. ആരാണ്? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്നെ മനസ്സിലായില്ലേ? എനിക്ക് ശരിക്കും അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായില്ല. ഓ, വെറുതെ പറയാണ്. ഇല്ലാന്ന് ശരിക്കും പിടുത്തം കിട്ടിയില്ല. ആരാണ്? സത്യശീലൻ. സത്യശീലനാണ്. ഭയങ്കര മാറ്റാണല്ലോ തനിക്ക്. എത്ര കാലമായി കണ്ടിട്ട്? പഴുതാര മീശൊക്കെ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇരുന്ന് സംസാരിക്കാലോ. എന്റെ ഒപ്പം പഠിച്ച ആളാണ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇരിപ്പുറക്കില്ല. എന്താണ്? സസ്പെൻഷനിലാണ്. അല്ല, ഇതിപ്പോ എവിടെ ഇപ്പൊ ജോലി ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഞാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസിൽ. വില്ലേജ് ഓഫീസിലാണ്. ഏതാ പോസ്റ്റ്? വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ്. വില്ലേജ് ഓഫീസറാണ്. ശരി. എന്തിനാണ് ജോലിയാലോ? എന്താ ചില ഒരു അബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി. എന്താ പറ്റാ പറ്റണത്? ഇതിപ്പോ ആദ്യമേ ഉള്ളതാണല്ലോ അബദ്ധം പറ്റില്ല. ഇപ്പൊ പറ്റിയ എന്താണ്? ഇപ്പോ ഈ MLA-മാര് അതുപോലെ മന്ത്രിമാരും ഒക്കെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കും. അത് മതിയല്ലോ. MLA-മാരും മന്ത്രിമാരൊക്കെ ഈ ഗവൺമെന്റ് ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സ്കൂളുകൾക്ക് കക്കൂസ് അനുവദിച്ച MLA-ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മന്ത്രിക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലെക്സ് അടിക്കൂലേ? അങ്ങനെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് ഞാനും വെച്ചു. എന്തിന്? അമ്പുവിളയിൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ 50 സെന്റ് സ്ഥലത്തിന് കൈവശാവകാശം അനുവദിച്ച വില്ലേജ് ഓഫീസർ സത്യശീലന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ. അവിടെ പോയിരിക്കും. ശമ്പളമൊക്കെ തരുന്നില്ലേ ഗവൺമെന്റ്? തരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കാണ്ട് വേറെ എന്താണ് പണി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ? അല്ല, ചെയ്തു കൊടുക്കണം. പിന്നെ അതിനെന്തിനാണ് അഭിനന്ദനങ്ങളും അഭിവാദ്യങ്ങളൊക്കെ? വേണ്ട, അത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. അത് ഇപ്പോഴല്ലേ തോന്നുന്നു. MLA-മാരും MP-മാരും എല്ലാവരും വെക്കുന്നുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ വെച്ചു പോയി. പിന്നെന്താണ്? നിങ്ങളെന്താ ഇലക്ഷന് മത്സരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട? അയ്യോ, അതൊന്നും വേണ്ട എനിക്ക്. ഇപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ? കലക്ടർ വിവരം അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇതിപ്പോ കലക്ടർ മാത്രമൊന്നല്ല, നാട് ഒട്ടുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. പത്രത്തിലേക്ക് വലിയ വാർത്തയാണ്. വലിയ വാർത്തയാണ്. എല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. സാർ കാര്യം ചെയ്യും, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ നമ്മുടെ കലക്ടർ ഒന്ന് വിളിച്ചിട്ട് ആ സസ്പെൻഷൻ ഒന്ന് പിൻവലിക്കാൻ വേണ്ടി പറയും. ഇല്ലെങ്കിൽ കുടുംബം പട്ടിണിയായി പോകും. അതാണ്. അതെ, ആ കലക്ടറിനൊന്ന് വിളിക്കും. ഹലോ. സംസാരിക്കാനാണ്. നമസ്കാരം. സത്യശീലൻ. അതായത് വില്ലേജ് ഓഫീസർ സത്യശീലൻ. അതെ, അത് ശരി. അങ്ങനെ കുഴപ്പക്കാരൊന്നും അല്ലായിരുന്നു. അതിന്റെ വേറൊന്നുമില്ല. എന്താ പറഞ്ഞ സാറ്? അത് ശരി. അപ്പൊ നല്ല അഴിമതിവീരനായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ നടപ്പ്. ദൈവ, എന്താ ഈ പറയണത്? എനിക്ക് അറിയണില്ല കേട്ടോ. അല്ല, അയാൾ അങ്ങനെയൊന്നും പറയില്ല. അയാൾ നല്ല മാന്യനാണ്. ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു എന്നാ പറയണത്? ഗവൺമെന്റ് 1 രൂപ കണ്ട് പറ്റിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ കളി അങ്ങോട്ട് പഠിക്കും. വേണ്ടാത്ത പണിയൊന്നും നിൽക്കണ്ട. അയ്യോ, അതാണ് കേസ്. അതൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സാറ്. വേറെ 2-3 കേസ് ഉണ്ട് തന്റെ പേരില്. ഇതെന്താ വിഷയം എന്നറിയോ? ജൂലൈ 16-ന് തഹസിൽദാരിന്റെ കൂടെ ഞാൻ റവന്യൂ കമ്മീഷണറുടെ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി പോയി. 700 രൂപ TA ഇനത്തിൽ എഴുതി. ഇത് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയ സമയത്ത് ജൂലൈ 16 എന്നുള്ളതിന് പകരം ഞാൻ ജൂൺ 16 എന്ന് എഴുതിപ്പോയി. ഇൻസ്പെക്ഷന് വേണ്ടി വന്ന സമയത്ത് ജൂൺ 16-ന് ഞാൻ ഓഫീസിലുണ്ട്. ഓഫീസിലുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ഈ ടൂർ ടിയെ 700 രൂപ എഴുതിയെടുക്കുന്നത്? സത്യത്തില് ഗവൺമെന്റിനെ പറ്റിച്ചിട്ട് 700 രൂപ ഞാൻ കള്ളനായിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയുണ്ട് എന്നോട് ചോദിക്കാണ്. വേണ്ട, അതോടെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്
എന്താ തമാശ കളിക്കാണ്? ഗവൺമെന്റിന് 700 റുപ്യ കൊടുത്താൽ കളിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇതൊരു 700 ഉറുപ്പ്യ 700 റുപ്യ അല്ല, നാളിലെ പറയാൻ സതീഷില്ല നിനക്ക്. 7 പൈസ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഗവൺമെന്റ്. എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ജനങ്ങൾ അധ്വാനിച്ച കാശാണത്. അവരുടെ ടാക്സ് അടച്ചിട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നടക്കുന്നത്. അവിടെ പോയിരിക്കും. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട്. ഹലോ, ആ ഞങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് എത്തും. കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് സാരില്ല, അറിയാത്തോണ്ടല്ലേ. അറിയാത്തോണ്ട നിനക്കെന്താ അറിയണത്? നീ അടുക്കളയിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്ക്. സാറേ നോക്കി, ശമ്പളം കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്റെ കാര്യം ഭയങ്കര കഷ്ടമാണ്. എല്ലാവരുടെ കാര്യം കഷ്ടമാണ്. ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ അവിടെ ഇരിക്കും നിങ്ങൾ. 10-700 റുപ്യാണ് പറ്റിച്ചിരിക്കണത്. അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട്. എന്തൊരു കഷ്ടമാണ്. എന്തൊക്കെ കാണിക്കുന്നു? ഓർമ്മയില്ല അച്ഛാ. അയ്യോ അച്ഛനൊക്കെ ഓർമ്മയില്ലേ? ഇല്ല, ഞാൻ സത്യശീലനാണ്. സത്യശീലേ എന്റെ കൂടെ 1ാം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചിട്ടായിരുന്നില്ലേ 10 വരെ? ഇവിടുന്ന് ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാ? ആ ഉണ്ടക്കാട്ടുള്ള ചെക്കനാണ് ആ മാധവന്റെ മകൻ. മാധവ് പന്തിയിടൂ. കുഴപ്പമില്ല. അല്ല അച്ഛൻ മരിച്ചു. പാവം നല്ല മനുഷ്യനായിരുന്നു. ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും മനക്കിൽ ഒരുമിച്ച് കന്നുകൂട്ടി നടന്നവരാണ്. തമാശയ്ക്ക് ഓരോ പണികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ചെയ്യണത്. എന്താണ് ഒരു കുറച്ചില് മണ്ണിനെ കൊത്തി കളിച്ചും മറ്റേ കന്നുകൂട്ടിയിട്ടാണ് നിന്നെയൊക്കെ വളർത്തി വലുതാക്കിയത്. ഇവണ്ടല്ലോ നന്നായി പഠിക്കണ ചെക്കനാണ്. നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മാധവനെ പറ്റ പേര് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ സന്തോഷം? എന്നാ ഇവനോ കൂരുത്തം കെട്ട ചെക്കൻ. 10 പൈസയുടെ ഉപകാരമില്ലാന്ന് മാത്രമല്ല സമാധാനവും തരില്ല. പണി മാറ്റി വന്നാൽ എന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ ചെന്നിട്ട് സാറേ എന്ന് പറഞ്ഞ് SIയുടെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ കഞ്ചട ഞാൻ രാഷ്ട്രീയം എന്നും പറഞ്ഞ് ഗുണ്ടത്തരം കാട്ടി നടക്കുക, വണ്ടീനെ കല്ലെറിയുക, ആൾക്കാരുടെ നെഞ്ഞത്ത് കയറുക. ഒരക്ഷരം പഠിക്കൂല, തലയിലൊന്നുമില്ലേ. പഠിക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ചെയ്ത ഓരോ കുരുത്തം ഈ വക കാര്യങ്ങൾ എന്താ കാണിക്കുന്നത്? ഈ 10,000 രൂപയുടെ കണ്ണാണിത്. നോക്കി കണ്ടു ചെയ്യും. അതൊരെണ്ണൊന്നും മേടിച്ചാ പോരെ. മേടിക്കണത് ഇത് തന്നെ ഒരു കണക്കനാണ് എഴുതി തള്ളത്. എഴുതി തള്ളണം. അവനവന്റെ കാര്യത്തിനൊക്കെ എഴുതി തള്ളി നടത്തിക്കോ. അച്ഛന്റെ കാര്യമൊന്നും നോക്കണ്ട. കുട്ടിയെ 3 മാസമായി കാലിന്റെ മുട്ടുവേദനയായിട്ട് ഒന്ന് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. അതെയോ? ഞാൻ ശരിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം പോവാ. അപ്പോഴേക്ക് സമയാവും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആളെ കളിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാ പിന്നെ തൃത്താലയിലുള്ള ഒരു വൈദ്യര്, നല്ല വൈദ്യരല്ലേ, ആളെ കൊണ്ട് കാണിക്കാലോ. ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ പറയും അച്ഛനെന്താ ഭ്രാന്താണാ? എന്തിനാണ് നമ്മൾ കാശ് ചെലവാക്കണത്? ഈ അച്ഛന്റെ എല്ലാ കാര്യവും സർക്കാർ നോക്കില്ലേ? അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ കണക്കിൽ എന്നെ അമേരിക്കയിലെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെ ട്രംപിന്റെ കാല് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഹോസ്പിറ്റലിൽ അമേരിക്കയിലെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്തിനാണ് ഇപ്പൊ ഈ കാര്യങ്ങളിവിടെ പറഞ്ഞത്? അല്ല നമുക്ക് പറയാലോ. നീ അവരുടെ ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ പോരെ. അവര് വേറെ ഓരോ കാര്യങ്ങളായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നവരാണ്. ഇതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാത്ത പറ്റിയതാണ്. മുകളിലത്തെ നിലയിൽ സ്വിമ്മിംഗ് പൂൾ ഉണ്ടേ, അതിലൊന്ന് വെറുതെ ഇറങ്ങി കുടിച്ചതാണ്. ആ മുട്ടൊന്നും തട്ടിയതാ. അതെയോ? നമുക്കേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കട്ടെ. അത് ആലോചിച്ച പറ്റില്ല, ഞാൻ പിടിച്ചതാണ്. ശരിയാണ്, ചെയ്തു വെച്ചേക്കണ പണികൾ എന്താന്ന് അറിയാനോ? മറ്റേ ഫ്ലെക്സിന്റെ കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഞാൻ സസ്പെൻഷൻ പിൻവലിച്ചാൽ എന്താ അവന് ചെയ്തു കൊടുക്കും. മാധവന്റെ മകനാണത്. നോക്കട്ടെ, അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പറ്റിയ കേസല്ല അത്. അഴിമതി കേസാണ് വെച്ചാൽ അത്. അതല്ലേ? എന്നാ ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ. ഓ ശരി. അയ്യോ, എന്തെങ്കിലും കഴിച്ചിട്ട് വിട്ടാ പോരെ. ഒന്നും വേണ്ട, കുഴപ്പമില്ല. കലക്ടറെ വിളിച്ചിട്ട്. ശരി എന്നാ പിന്നെ ഇറങ്ങട്ടെ അച്ഛാ. ആയിക്കോട്ടെ. ശരി. അങ്ങോട്ടല്ല, അത് എത്തിക്കാം. മാധവനോട് അന്വേഷണം പറയിട്ടോ. അല്ല മാധവൻ പോയില്ലോ. ശരി. ആ കാന്തങ്ങൊന്നുമില്ലാണ്ട് നടക്കുകയാണ്. പാവോ, നടക്കണോടെ തന്നെ വക തിരിവില്ല. നോക്ക്. അതൊന്നുമല്ല, അവൻ നല്ല പയ്യനാണ്. അവൻ നല്ല പയ്യനാണ്. ഏട്ടാ അറിയാത്തോണ്ടല്ലേ, ഒന്ന് ശരിയാക്കി കൊടുക്ക്. അറിയാത്തോണ്ടല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വക തിരിവില്ലാണ്ട് ഇവിടെ ഒക്കെ കയറി ഇരുന്നിട്ട് ഓരോന്ന് കാണിച്ചങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചാണ്. ആ